இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள். திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு Purple Knot. Call 9380993809 or visit purpleknot.com. பொண்ணு அழுகுறான்னா ஏமாத்துறான்னு அர்த்தம். அது ஒரு பையன் அழுகுறான்னா ஏமாந்துட்டான்னு அர்த்தம். சொல்றதுக்கு அது கேள்வி உண்மையில் உனக்கு தான் வீரம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ட்ரெய்லர். எல்லாருக்கும் ட்ரெய்லர் பண்ணி கொடுப்பேன். எனக்கு ட்ரெய்லர் பண்ணது என்னோட அசிஸ்டன்ட் சிபி. அண்ட் வி ஹாவ் அஸ்வந்த் இன் ஆவிட் ஆப்ரேட்டர் ரூமில் இருக்காங்க. அண்ட் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் ஐ நீட் 5 வாலண்டியர்ஸ் ஹூ கேன் மேக் பேப்பர் கிராஃப்ட்ஸ். ஓகே, இந்த செஷன் அப்படியே போகட்டும். ஐ வாண்ட் யூ டு பி ஆஸ் கிரியேட்டிவ் ஆஸ் யூ கேன் டூ வாட் எவர் வித் திஸ் வாட் எவர் ஐ ஹவ் கிவன் யூ.
at the end of the session I'll collect it from you. இப்போ எடிட்டிங்னா என்னன்றது பார்ப்போம். நம்மளை விட ஒரு சீனியர் எடிட்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ராமு அண்ட் சோமு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டர்ஸ் ராமு சோமு சார், நீங்க அமெரிக்கன் ஸ்டைல்ல படத்தை எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. நான் ஒரு கட்டிங் ஒரு ஓட்டிங் அப்படியே டப்பு டப்புன்னு புது கதையே உண்டாக்கிறேன். அவன் சொன்னது தான், கட்டிங் ஒட்டிங், சிம்பிள் டேர்ம்ஸ். சரி, இப்போது ஃபில்ம் எடிட்டிங் பற்றி நம்ம வந்து ஃபில்ம் எடிட்டிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்ம பேசிக்கலி எடிட்டிங் இஸ் கலெக்டிவ்லி கால்ட் அஸ் கட்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கட்ஸ் இருக்குது எடிட்டிங்கில். அது என்னென்னன்றது வந்து ஒரு சிம்பிளி ஒரு ஏவியில் வந்து பார்த்துட்டு லேட்டர் ஆன் வீல் ஹாவ் தட் டிஸ்கஷன் ஓவர் வாட் எவர். நீங்கள் ஏதாவது பென் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு என்கிட்ட கேட்கணுன்னா வந்து யூ கேன் ரைட் இட் டவுன் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் லேட்டர் திஸ் ஏவி செஷன். What is film editing? Film editing is an art of storytelling where the editor uses few or more techniques like cuts, transitions and effects to communicate the story. Types of cuts in editing. Cutaways. Cutaways take the audience away from the main action or subject. These are used primarily as transition pieces to give the audience a view of what is happening outside of the main character's environment. For example, கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு மாதிரி என் தாய்மலருக்கு முத்து முத்தா 3 செல்வங்கள் பிறந்தாங்க. அப்போ சிறியோட ஒரு காத்து வந்து மேல அடிக்குது. ஏதோ வந்து உன்னை தாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். நீ பாக்குற இடம்லாம் அங்கங்க லவ் சிம்டம்ஸ். Parallel cut. The technique of cross cut, also known as parallel editing, is where you cut between two different scenes that are happening at the same time in different spaces. You can tell two simultaneous stories at once and the information being given to the audience will make complete sense. for example, Jump cut. Jump cut is a technique which allows the editor to jump forward in time. In this early version of the jump cut, contemporary audiences were introduced to a new way of time passage in films. for example, Good morning, baby. அழகு ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து கடந்து வந்துட்டேன், baby. உள்ள வச்சேன் சார். கம்பெனி ப்ராடக்ட் எல்லாம் முன்னாடி அடிக்க வச்சிருக்காங்க பாரு. Match cut. The match cut is the technique of matching the movement or space of two opposite environments together. for example, Invisible cuts. Like the match cut, the invisible cut attempts to spin two shots with similar frames together. The invisible cut, however, is designed to completely hide the transition from the audience. The audience can deduce a cut has occurred, but they would have a hard time pinpointing the exact moment. for example, அந்த பசங்க அங்க அடிக்கடி வந்துட்டு போயிருக்காங்கிற விஷயம் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. Cutting. A shot that presents material in a scene in greater detail, usually through a close-up shot. A cut-in isolates and emphasizes an element of the mis-end scene for dramatic or informational value.
For example. Contrast cut. An editor can strategically juxtapose two different subjects or two different moods, say peace and chaos. The contrast between peace and chaos is intensified through the sudden transition. For example. L-cut and J-cut. L-cut means that you're hearing the audio from the previous shot even though we've moved on to another shot. So the audience is looking at clip B but still hearing the audio of clip A. Now J-cut. A J-cut is essentially the opposite of L-cut. Here we hear the audio before we see the video. So the audience is looking at clip A but hearing the audio from clip B. For example. டேய் பாபு அவ போய் அரை மணி நேரம் ஆகுதுப்பா இன்னவோ எலெக்ஷன்ல நிக்கிற மாதிரி கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அரை மணி நேரம் ஆச்சா? எஸ் ப்ரோ போல்டே அது என்னது சுல்தான் படத்துல வர கிளைமேக்ஸ் சவுண்ட் வர மாதிரி வருது போய் பார்ப்போம். ராஜியோட வேலை செய்கிறவங்க அவங்களோட டீம் லீடர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் எல்லார்கிட்டையும் விசாரிக்கணும். Cutting on action. The basic idea of cutting for action is that the editor cuts from one shot to another and matches the action of the shots. This technique of cutting on actions is a huge component of action films. For example. Montage is a technique to use rapid cuts of imagery to help convey the passing of time or to help aid the context of the narrative. For example. Transition cut. Transition refers to bridging two shots, mostly used in reference to time and space. For example. Majorly we have covered everything with your favorite examples. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது என்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா
யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். விளம்பர படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஷாட்டு இல்லை 15 ஷாட்டு, 20 செகண்ட் இல்லை 30 செகண்ட், எந்த தேவையோ அது மட்டும் எடுக்கிறாங்க. சரிங்க. ஆனால் படத்தில் மட்டும் 4 மணி நேரம் எடுத்து 5 மணி நேரம் எடுத்து 2 மணி நேரம் பண்ணுறாங்களா சார்? இந்த மிஸ்டேக் வந்து டிஸ்கஷன்லேயே வந்துடும். ஆமாம். அந்த மாதிரி உங்களை டிஸ்கஷனுக்கு ஏதாவது கூப்பிட்ருக்காங்களா? அந்த டிஸ்கஷனில் இருக்கும்போது வந்து இது இந்த கேட்ட உடனே இந்த சீன்ஸ்லாம் கேட்ட உடனே இது ஒரு 2 மணி நேரத்துக்குள்ள முடியும், இது 1.25 மணி நேரத்துக்குள்ள முடியும் அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா சார்? அப்படி ஏதாவது கூப்பிட்டா உங்கள் வேலைப்பளுக்கு நடுவில் டிஸ்கஷனுக்கு போக முடியுமா சார்? அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன். கூப்பிட்றவங்களுக்கு நான் 100% வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களோட டிஸ்கஷனில் வந்து நான் இருக்கேன். பட் டியூரேஷன்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு தோராயமாக ஒரு நம்பர் தான் சொல்ல முடியும், இந்த டியூரேஷனில் தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு யாராலையுமே கணிக்க முடியாது. ஏன்னா இங்கே நம்ம வந்து ரைட்டிங்கில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம், அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஆக்டர்கிட்ட இல்லை ஆர்டிஸ்ட்டை போயிட்டு நம்ம கதை அவங்க வந்து அதை டெலிவர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து இஸ்வாஸ் இதெல்லாமே சேர்த்துப்பாங்க. இங்கே வந்தேன்ற சொல்கிறதில் நான் அப்படி சுற்றி இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டயலாகாக வந்து டெலிவர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ டியூரேஷன் இஸ் நாட் இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ். அதுக்கு அதை மீறி ஒரு எடிட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட் டிவைட் பண்ணி நம்ம ஷூட்டிங்க்கு போகிறது ஆல்வேஸ் கட் தி காஸ்ட் ஃபார் அ ஃபில்ம். அதுக்கு வந்து அந்த எடிட்டர் ஒத்துழைச்சாங்களா இல்லை நம்ம அதுக்கான டைம் நம்ம போட்டோன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அது நம்ம போட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷூட்டிங் செலவுகள் குறைக்கப்படும். பட் டியூரேஷன் ஆஃப் த ஃபில்ம் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ப்ரொபோஷனல் டு த ஃபைனல் கட் ஆஃப் த ஃபில்ம். நான் திரும்ப சொல்கிறேன், ஏன்னா ஃபஸ்ட் கட்டில் வந்து இது தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எழுதியிருப்போம், அது எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சில இயக்குனர்கள் அது விரும்புவாங்க. அந்த மாதிரி 3-4 மணி நேரம், ஏன் 5 மணி நேரம் கூட ஒரு படம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் அதை வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து ஷூட்டிங்க்கு போனோன்னா நல்லதுன்றது. வி ஹாவ் அ டீம். எடிட்டர் மட்டுமே வந்து அந்த பார்ட்டை எடுக்க முடியாது, ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன்ஸ் திங். கலெக்டிவாக ஒரு 10 பேர்கிட்ட வந்து அதை வந்து அதுக்கு தான் குரூப் டிஸ்கஷன் நம்ம வைக்கிறோம். 10 பேர்கிட்ட வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து நம்ம பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொண்டு போனோம்னா அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ சார். இந்த மேட்ச் கட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்களா இல்லை வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெடி பண்ணுவீங்களா? இது எதுவுமே வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம டிஸ்கஷன் முன்னாடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஷூட்டு போனோன்னா இதை பிளான் பண்ணலாம். இல்லை டைரக்டர் வந்து அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம ஷூட் பண்ணிவிட்டு இதே சேம் லென்ஸ் சேம் ஆங்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணோன்னா நம்ம பண்ணலாம். இல்லை சில நேரம் வந்து அதை பிளான் பண்ணாமலே பண்ணியிருப்பாங்க, அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணுறது எடிட் டேபிளில் பண்ணலாம். இது 2 வகையாக மாறும். ஒன்று பிளான் பண்ணி பண்ணுறது, ஒன்று பிளானே இல்லாமல் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இங்கே மேட்ச் பண்ணுறதுன்றது வந்து அது நடக்கும். 2வது நடந்துச்சுன்னா அது வந்து மேஜிக்கல், அது கடவுள் செயல். அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணுறது நம்மளோட வேலை. உங்களை நீங்களே சபாஷ் சொல்லிக்கின தருணம் ஏதாவது இருக்கா? சபாஷ் அந்த மாதிரி எனக்கு இது ஞாபகம் இல்லை. கண்டிப்பாக ஒரு தடவையும் வந்து நான் வந்து நம்ம டேபிளில் வந்து ஒரு மேஜிக் ஒன்று நடக்கும். எடிட் டேபிளில் நம்மளே அறியாமல் ஒரு விஷயம் நடக்கும். அதில் எனக்கு நான் சபாஷ் சொல்லிக்கிறேன் இல்லையோ, நான் வந்து எப்போவுமே வந்து ஐ வில் தேங்க் காட். ஏன்னா நம்ம எதுவுமே வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட நம்மளால் ஜீரணிக்க முடியாதுன்றது தான் உண்மை. அது வந்து ஐ ஆல்வேஸ் தேங்க் தி அல்மைட்டி. எது நடந்தாலும் நம்ம கையிலேருந்து இல்லை, மேலேருந்து தான் வருது. அது அங்கே வர்றது ஆண்டவன் சொல்கிறான், அருணாச்சலம் செய்கிறான்ற மாதிரி தான். மேலேருந்து வர சிக்னலை வி ஆர் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட்டிங், வி ஆர் ஜஸ்ட் த ஆப்ரேட்டர். சார், ஒரு டேரக்டர் அண்ட் எடிட்டரோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும்? ஒரு டேரக்டர் எந்தெந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் ஒரு எடிட்டராக அவரோட பெஸ்ட்டை தர முடியும்? ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு சொல்லலாம். அது வந்து ஏற்கனவே சினிமாட்டோகிராஃபர் எடுத்துட்டாங்கன்றதுனால பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்றது யூஸ்வலாக டைரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபரை வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க. இது நாங்கள் வந்து இந்த ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் வில் பி மோர் க்ளோஸ். ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இவங்க வந்து ஆரம்பத்தில் புதுசாக பழகிறவங்க வந்து தேவையான இன்ஃபர்மேஷனோட அதிகமாக சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மேஜிக் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஷேர் எவ்ரி திங். லைக் டாக்டர்கிட்டையும் வக்கீல்கிட்டையும் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ டன்
நீங்கள் இதுதான் எடுத்திருக்கேன், இதை வந்து நீ இப்போ பண்ணிவிட்டு both of us have to surrender themselves to each other. அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டுமே தான் வந்து there is nothing called ego in filmmaking. ஏன்னா நான் சொல்கிறது பெருசா நீ சொல்கிறது பெருசா அப்படின்றது வந்து அது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. டாக்கிங் அபவுட் தி அப்கமிங் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் ஆர் ஜென்ரேஷன்ஸ், நான் வந்து ஒரு 3 ஜென்ரேஷன்ஸாக வந்து ஐவ் சீன் the ego level is gone down. இப்போ இருக்கிற இது வந்து healthy discussions have come a lot. I encourage you guys to follow the same. ஏன்னா நான் சொல்கிறது பெருசு அப்படின்றது கிடையாது. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே if a kid comes and gives me a suggestion, I will take it because I respect that. ஏன்னா அவங்களும் படம் பார்க்குறவங்க தான், அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஒரு விஷயம் கிடைக்கும். And that is helping me a lot in my success. ஏன்னா you always should have an hearing, ears that should listen. கேட்குறது வேற, கவனிக்கிறது வேற. லிசனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹியரிங். ஸோ அது அந்த கவனித்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கணும். தேன் டேக்கிங் இட் ஆஸ் ஓகே, நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆள், நம்ம கிட்டே போய் சொல்கிறோம் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. அது எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கணும்னு தான் எதிர்பார்க்கப்படுறது. தட்ஸ் ஹவ் ஹெல்தி an industry should be. That's how healthy filmmaking should be. That's how healthy a team should be. ஏன்னா அப்படி இருந்தால் மட்டுமே தான் நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது தான். அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க்கிங் வித் யங்ஸ்டர்ஸ். ரொம்ப நல்லாவே அதில் ரிசல்ட்லேயே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரும்பு திரை, I was part of a discussion. I was part of the post-production. Table உட்காந்து நான் dialogues எழுதுவேன். The director without an ego, he accepts it and takes it to the timeline. அவர் வந்து கட் பாயிண்ட் சொல்லுவார் எனக்கு. இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்டில் நான் அவர் எடிட்டராக மாறிவிடுவார், நான் டைரக்டராக மாறிவிடுவேன். தட்ஸ் ஹவ் வி ஒர்க். ஸோ இட்ஸ் ஆல் கிவ் அண்ட் டேக். நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் அந்த கூட்டாஞ்சோறுன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து நீ ஒன்று எடுத்துருவா, வீட்டிலேருந்து ஒன்று எடுத்துருவான்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ஹவ் வி மேக் ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. தட்ஸ் அ ஹெல்தி வே ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் அண்ட் ஐ என்கரேஜ் யூ டு டூ தட். I want you guys to do that. ஹலோ சார். எஸ், மைசெல்ஃப் நவீன். எஸ். ஓகே, இப்போது ஃபாரின் மூவிஸ்க்கும் இங்கே உள்ள மூவிஸ்க்கும் கலர் கிரேடிங் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சார். இப்போது மைக்கேல் ஆனக், அதுக்கப்புறம் குவிண்டின் டாரண்டினோ, இவங்கள மாதிரி மூவிஸ்க்கு வந்துட்டு கலர் கிரேடேஷன். மைக்கேல் ஆனக்னா ப்ளூ கலர், வார்மஸ்ட் கலரை அவங்க கொடுப்பாங்க. டாரண்டினோ ரெட் கலர், கொஞ்சம் வைலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியன் மூவிஸில் எல்லா மூவிஸ்லேயும் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கலருங்க இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுறீங்க? அப்புறம் உங்கள் ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? கலர் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபில்ம் எடிட்டிங். ஆனால் நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஃபாரின் ஃபில்ம்ஸ்க்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை. நான் அங்கே வந்து வி ஹாவ் ஆடியன்ஸ் லைக் ஒரு நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக நான் கேட்குறேன், ஒரு ஓடிடியில் படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கும்போது ஃபுல் எங்கேஜாக பார்ப்பீங்களா, இல்லை ஒரு தமிழ் படம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் இருக்கிற படத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப எங்கேஜாக பார்ப்பீங்களா? தமிழ் மூவி தான் கண்டிப்பாக. ஓகே, அந்த விதத்தில் வந்து நான் உங்கள் வழியிலே வரேன். அந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிற என்ன கண்டென்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிறவங்களா, இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு வந்து தே நீட் வேரியேஷன்ஸ். நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்ததை வந்து டெய்லி காலையில் வந்து